பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. விஜய சங்கர ஹரஹர சங்கர மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு சிஷ்ய உறவு. பெண்களின் பாண்டித்யம், அக்கால இக்கால மாறுபாடு. பழங்காலத்தில் ஆச்சாரியால் புது ஜீவன் ஊட்டி ஸ்தாபித்த வைதிக வாழ்க்கையில் புருஷர்கள் உத்தியோகத்துக்கு போய் சம்பாதிக்கவில்லை. கிரகத்திலேயே இருந்து கொண்டு விடுவதற்கு முன்னால் இருந்து ஒன்று மாற்றி ஒன்றாக அனுஷ்டானங்கள் செய்வதற்கே அவர்களுக்கு பொழுது சரியா இருக்கும். சம்பாவனை, மானியம், குருதட்சிணை முதலியவற்றிலிருந்தே அவர்களுடைய எளிய வாழ்க்கைக்கு போதுமான வருமானம் கிடைத்து வந்தது. புருஷர்கள் இப்படி சதாவும் அனுஷ்டானபரர்களாக இருந்ததால் ஸ்திரீகளும் சதா அவர்கள் கூட இருந்து கொண்டு பல விதங்களில் அந்த அனுஷ்டானாதிகளுக்காக சேவை செய்யவே அவர்களுக்கும் பொழுது சரியாய் இருந்தது. அந்த சூழ்நிலையில் அவர்களுக்கு பாண்டித்யம் அடியோடு அவசியமில்லாமலும் பாண்டித்யத்தால் அவர்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லாமலும் இருந்தது. ஆனால் நம் காலத்தில் புருஷர்கள் நாள் பூராவும் டே டைம் என்பது பூராவும் ஆபீஸில் வேலை செய்தே சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் ஏற்பட்டுவிட்டது. இதை மாற்றுவதற்கு இல்லை என்ற அளவுக்கு நிலைமை முற்றிவிட்டது. ஆக இப்போது புருஷர்களுக்கு ஆபீஸ், அதுபோக மிஞ்சியுள்ள நேரத்தில் அரட்டை, பொழுதுபோக்கு என்று ஒரு தினசாக ஆகிவிட்டது. இதனால் மத சம்பந்தமான நம்முடைய ஏராள புஸ்தகங்கள் உள்பட ஆத்மாவையோ புத்தியையோ மனசையோ வளர்த்து கொடுக்கிற எதையுமே, நல்ல இலக்கியம் உள்பட எதையுமே அவர்கள் படித்து தெரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள். இதை கவனிக்கும் போது இதற்கு நிவாரணம் ஆச்சாரியார் சொன்னதற்கு ஒரு தினசில் மாறுதலாக போனால்தான் கிடைக்கும் என்றே தோன்றுகிறது. இப்படி நான் சொல்வதே பொதுவாக பார்த்தால் மகா பாபம்தான், பரம அபச்சாரமும் தான். அது எனக்கு தெரியாமல் இல்லை. அவர் காலம் நம் காலம் என்று சொல்லிக்கொண்டு காலத்தை அனுசரித்து என்றைக்கும் சாஸ்வதமான தர்மத்தை மாற்றுவது துளிக்கூட முறையே இல்லை என்பதும் எனக்கு நன்றாக தெரிகிறது. இருந்த போதிலும் புருஷர்கள் ஆபீஸ் போய்த்தானாக வேண்டும் என்று ஆனதில் ஸ்திரீகள் நிலைமை எப்படி ஆகியிருக்கிறது என்பதை கவனிக்கிற போது இன்றைக்கு அவரே இருந்தால் என்ன சொல்லியிருப்பார் என்று என் அடிமனசிலிருந்து பிரார்த்தித்து பிரார்த்தித்து யோசித்து யோசித்து பார்க்கிற போது தோன்றுகிறதோ அதையே துணிந்து சொல்கிறேன். இன்றைக்கு டே டைம் பூராவும் வீட்டிலே இருக்கிற ஸ்திரீகளுக்கு யஜ்ஞாதி அனுஷ்டானங்களில் சகாயம் பண்ணுகிற காரியம் இல்லை. வீட்டு நிர்வாகத்தில் அவர்கள் பல காரியம் செய்ய வேண்டியிருந்தாலும் காரியம் செய்ததில் களைத்து விசிராந்தி செய்து கொண்ட பிற்பாடும் அவர்களுக்கு பொழுது மிச்சம் இருக்கிறது. அது வீணிலோ வம்பிலோ போகாமல் இருக்க வேண்டுமானால் அதற்கு வழிதான் ஆச்சாரியால் அன்றைக்கு சொன்னதற்கு வித்தியாசமான ஒன்றாக தெரிகிறது. அதாவது இன்றைக்கு ஸ்திரீகள் தான் தங்களுக்கு மிஞ்சும் பொழுதையெல்லாம் நம்முடைய இதிகாச புராணங்கள், ஸ்தோத்திர புஸ்தகங்கள், அது மட்டுமில்லாமல் உசந்த காவியங்கள் ஆகியவற்றை நன்றாக படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படி பண்ண முடியும் என்பது அவர்களுடைய பொழுது நல்லவிதமாக கழிவதற்கு இது வழி என்பது மாத்திரமில்லை. எத்தனையோ யுகத்துக்கு முன்னாலிருந்து ஆரம்பித்து
தொடர்ந்து வந்துள்ள நம்முடைய மகத்தான கலாச்சாரத்துக்கு உயிரூட்டுகிற புஸ்தகங்கள் நம் காலத்தில் செத்துப்போய்விட்டன என்ற பெரிய பழி, மகத்தான களங்கம் நமக்கு ஏற்படாமல் இருக்க வேண்டுமானால் இப்படி ஸ்திரீகளாவது அவற்றை படித்து பிரயோஜனப்படுத்திக் கொண்டு ரட்சித்துக் கொடுப்பதுதான் வழி. இப்படி தாங்கள் படித்தறிந்ததன் சாராம்சத்தை அவர்கள் புருஷர்மார்களுக்கும் சொல்லி அவர்களுக்கும் நம்முடைய சமய கலாச்சாரத்தில் ஒரு அபிருச்சியை ஏற்படுத்த வேண்டும். சிரித்து தானாக படித்து தெரிந்து கொள்ள பிரியப்படாதவனாக இருந்தாலும் பெண்டாட்டி சொல்கிறாள் என்றால் எவனும் கேட்டு தெரிந்து கொள்வான். நம்முடைய புராதனமான புனிதமான இலக்கிய செல்வம் என்பது நம் காலத்தோடு கொள்ளை போகாமல் இருக்க வேண்டுமானால் அதற்கு இப்படி ஸ்திரீகள் பண்டிதைகளானால் தான் முடியும் என்று பிரத்யட்ச விவகாரத்தில் ஏற்பட்டிருப்பதால் தான் துணிந்து சொன்னேன். ஆச்சாரியாள் பாண்டித்யம் என்கிறதை வேதத்தில் பாண்டித்யம் என்றே கருதி வேதாத்தியன அதிகாரம் ஸ்திரீகளுக்கு இல்லாததால் தான் அவர்கள் பாண்டித்யம் பெறுகிறதற்கு இல்லை என்று சொன்னார். நானும் இப்போது வேதத்தில் கை வைக்கவில்லை. ஸ்திரீகளை வேதங்கள் படிக்கும்படியாக சொல்லவில்லை. வேதம் தவிர்த்த இதிகாச புராண ஸ்தோத்திர காவியாதிகள் தான் படித்து தெரிந்து கொள்ள சொல்கிறேன். இதை பாபமாகவோ அபச்சாரமாகவோ நினைக்காமல் இதற்கு ஆச்சாரியாள் ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார் என்ற நம்பிக்கையுடனேயே சொல்கிறேன். ஆச்சாரியாள் பெயரில் உள்ள இந்த மடத்து துவாராவே மூலமாகவே இப்படி பெண்கள் படித்து தெரிந்து கொள்வதற்கு என்ன விதமெல்லாம் உதவி செய்யலாமோ, இன்சென்டிவ் கொடுக்கலாமோ அவ்வளவும் அவருடைய ஆசீர்வாதத்துடனேயே செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு இருக்கிறது. மொத்தத்தில் விஷயம், பெண்கள் உத்தியோகத்துக்கு போகாமல் கிருகிணிகளாகவே இருந்து கொண்டு கிரக சம்ரட்சணம் செய்வதே ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகளின் வழிப்படியான ஸ்திரீ தர்மம். அதற்கு அனுகூலமாகவே ஆச்சாரியாள் அவர்களுக்கு பாண்டித்யம் வேண்டியதில்லை என்று சொன்னது. இப்போது நான் சொல்கிறதும் அவளுடைய கிருகிணி தர்மத்துக்கு விரோதமில்லை. அவளை உத்தியோகத்துக்கு போகச் சொல்லவில்லை. உத்தியோகத்துக்கு போகிற புருஷன் கோட்டை விட்ட கலாச்சார செல்வத்தை அவளாவது சம்ரட்சித்து தரட்டும். அவள் வழியாகவே அவனுக்கும் அது கொஞ்சம் போகட்டும் என்றே சொல்கிறேன். இவ்விஷயமாக இந்நூலில் உள்ள மதத்தை காத்த மாதரசியர் என்ற உரையின் கடைசி பகுதியான இன்றைய பெண்டிர் செய்ய வேண்டியது என்பதையும் பார்க்கவும். பெண்டிருக்கு ஆச்சாரியாள் தரும் உயர்வு. ஸ்திரீகளின் ஸ்தானத்தை ஆச்சாரியாள் குறைத்து சொன்னதாக நினைக்கவே கூடாது. ஏனென்றால் சம்பிரதாய கிரமத்தில் வேதாங்கங்கள் படிக்கவும் சொல்லிக் கொடுக்கவும் அவர்களுக்கு அதிகாரம் இல்லாவிட்டாலும் இன்ஃபார்மலாக என்கிறார்களே, அப்படி தங்கள் குழந்தைகளை நல்வழிப்படுத்துவதில் அம்மாமார்களுக்கு இருந்த சக்தியை ஆச்சாரியாள் ரொம்பவும் புரிந்து கொண்டு விரும்பவும் புரிந்து கொண்டு ஆமோதித்து சொல்லி இருப்பதும் உண்டு. இப்படி இன்ஃபார்மலாக அவர்கள் பெண்டிர் பிரம்மஞானமே கூட பெற முடியும் என்றும் ஆச்சாரியாள் சொல்லி இருப்பதும் உண்டு. மாண்டூக்கியோபனிஷத்தின் தத்துவார்த்தத்தை விளக்கி ஆச்சாரியாளின் குருவுக்கு குருவான கௌடபாதாச்சாரியாள் காரிகை என்று எழுதியிருக்கிறார். பியோர் அத்வைதா கிளாசிக், சற்றும் கலப்படமற்ற அத்வைத்தத்தையே சொல்லும் தலைசிறந்த இலக்கியம் என்று அதை ரொம்ப படிப்பாளிகளும் சொல்கிறார்கள். அதில் ஒரு இடத்தில் பிறப்பில்லாததும் அது இது என்ற பேதமில்லாமல் சர்வ சமமாயிருப்பதுமான பிரம்மம் ஒன்றே சத்தியம் என்பதில் எந்த சில பேர் அசைக்க முடியாத நிச்சய உறுதி உள்ளவர்களோ அவர்களே மகா பெரிய ஞானத்தை பெற்றவராவார்கள். ஆனால் பொதுவாக ஜீவலோகத்திற்கு அது பிடிபடுவதில்லை என்று ஸ்லோகம் இருக்கிறது. மாண்டூக்கியோபனிஷத் காரிகா 4:95. இங்கே எந்த சில பேர் ஏகேஷித் என்று வருவதற்கு ஆச்சாரியாள் பாஷ்யத்தில் ஸ்தத்யாதயோபி, அதாவது ஸ்திரீ முதலானோர் உள்பட எவரானாலும் எந்த சிலருக்கு பிரம்மமே சத்தியம் என்ற நிச்சய உறுதி இருக்கிறதோ என்று சொல்லி இருக்கிறார். இதனால் ஸ்திரீகளும் பிரம்மஞானம் அடைய முடியும் என்று அவர் அபிப்பிராயப்பட்டது தெரிகிறது.
அதற்கு தகுதி பெறாமலே பொதுவாக ஜீவலோகம் இருந்தாலும் அசாதாரணமான சில பேர், பொம்மநாட்டிகளிலும் அப்படி அசாதாரணமாக இருக்கிற சில பேர் பிரம்மஞானம் அடைய முடியும் என்று இங்கே சொல்லி இருக்கிறார். பிரம்மஞானம் வரைக்குமே பெண்கள் போக முடியும் என்று சொல்லும் ஆச்சாரியால் லௌகீகத்திலும் அவர்களுக்கான உசந்த ஸ்தானம் கொடுக்கவே செய்கிறார். குழந்தைகளுக்கு அம்மாவும் ஒரு குருவாக இருப்பதில் மட்டும் இந்த உசக்தி இல்லை. பதிக்கே அவள்தான் உற்ற சகா என்று ஆச்சாரியால் பிரஷ்னோத்தர ரத்னமாலிகாவில் சொல்லியிருக்கிறார். கிரகஸ்தனுக்கு உற்ற சகா யார் என்று அதில் ஒரு கேள்வி கேட்டுவிட்டு பதிலாக பத்னி என்கிறார். கிரகமேதினஸ்ய மித்ரம் கிம்? பாரியா. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. கந்தர் அனுபூதியில அருணகிரிநாதர் சொல்ற 2-3 பாட்டிலேருந்து ஒரு 4 லைனோட இன்றைய நிகழ்வை நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம். முருகனை பத்தி என்ன சொல்றாருன்னா, குமரன் கிரிராஜ குமாரி மகன் சமரம் பொருதானவ நாசகனே. இது ஒரு பாட்டுல பணியாயன வள்ளி பதம் பணியும் தனியாகதி மோக தயாபரனே அப்படிங்கிறவர். செம்மான் மகளை திருடும் திருடன் பெம்மான் முருகன் பிறவான் இரவான் சும்மாயிரு சொல்லற என்றாலுமே அம்மா பொருளொன்றும் அறிந்திலனே. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டாக்க, அவன் குமரன் பாலனா இருக்கான், கிரிராஜ குமாரியான யமவானுடைய புத்திரியான பார்வதியுடைய பிள்ளை. அவன் யுத்தத்துல எல்லாம் அசுரர்கள், தானவர்கள், தனு அப்படிங்கிறவர்களுக்கும் காசியபருக்கு பிறந்த அசுரர்களை எல்லாம், சூரபத்ம அசுரர்கள் எல்லாம் அழித்தவன். அவன் எப்படிப்பட்டவன்னாக்க, செம்மான் மகளை திருடும் திருடனா. செம்மான் மகள், அதாவது வெள்ளி மானுக்கு பிறந்தவள்னு ஒரு கதை உண்டு. அவளை எடுத்து அந்த வேடராஜா வளர்த்தான்னு சொல்லுவா. அப்பேற்பட்ட வள்ளியை திருடின்னு போயிட்டானா, திருட்டு கல்யாணம் பண்ணி திருடனாம பெம்மான் முருகன் பிறவான் இரவான். அப்படிப்பட்ட பெருமான் முருகன் பிறவான் இரவான் அப்படின்னா, இது திருடன்றது வேற ஒரு இடத்துல ஒரு தமிழ் கவி சொல்றார். என்ன சொல்றாருனாக்க, தம்பியோ பெண் திருடி, தாயுடன் பிறந்த பம்பனோ நெய் திருடும் மாயன், நம்பினோ மூத்த பிள்ளையாரே முடிச்ச விழ்த்தீர் போமோவன் கோத்திரத்துக்குள்ள குணம் அப்படின்னு பழிப்பார். இந்த ரெட்டப்புலவர்கள் சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துல மதுரையில. அப்ப எங்கெங்கயோ பரிசெல்லாம் வாங்கிட்டு ஒரு கோவில், கதவு இல்லாத ஒரு கோயில வச்சுட்டு வைகை ஆத்துல குளிச்சுட்டு திரும்பி பார்த்தா அவ பரிசு வாங்கிட்டு இந்த மூட்டையெல்லாம் அவிழ்ந்தது உள்ள ஒண்ணுமே இல்லை. பார்த்தோன்னா கோபம். உன் கோத்திரமே, உன் குடும்பமே, உன் குலமே திருட்டு பசங்க, அது எப்படி இருக்கும்? அப்படி இருக்கும்போது உனக்கு மாத்திரம், நீ மாத்திரம் எப்படி மாறுபட்டா இருப்ப அப்படின்னு பிள்ளையார பார்த்து சொன்னோன்னே அவர் குடுகுடுன்னு ஓடி போய் தொந்தையும் தொப்பியுமா நடந்து போய் எங்க அந்த திருடனை சேஸ் பண்ணி அவங்ககிட்ட அந்த திருடன் பண்ண எல்லாத்தையும் பிடிங்கன்னு வாழ் கொடுத்தாலும் ஒரு கதை உண்டு. அந்த பாட்டு என்னன்னு கேட்டாக்கா, தம்பியோ பெண் திருடி, உன்னோட தம்பி ஆறுமுகன் இருக்கானே வள்ளியை திருடின்னு போனவன், தாயுடன் பிறந்த வம்பன் மாமன், தாயோட கூட பிறந்தவன் மாமா. ஏன் மாமா யாரு இருக்கு? கிருஷ்ணன், மகாவிஷ்ணு கிருஷ்ணாவதாரம் இல்லையா? அத அவன் நெய் திருடி, வெண்ணெய் நெய் பால் மோர்லாம் திருடி சாப்பிட்டான். அதுக்கப்புறம் நம்பினோம், ஒன்ன நம்பினோம், ஏன்னா நீ அப்படிலாம் இல்ல ரொம்ப நல்லவன் நினைச்சோம். நம்பினோம் மூத்த பிள்ளையாரே, நீ எல்லாருக்கும் முன்னாடி முழு முதற் கடவுளா இருக்க,
முத்த பிள்ளையாரே முடிச்ச வச்சு நாங்க எங்கேருந்தோ பிச்சை எடுத்து வாங்கிட்டு வந்த பொருளெல்லாம் வச்சு இந்த மூட்டையை அவிழ்த்து அதெல்லாம் காணாத போக்கிட்டே போமோ உன் கோத்திரத்துக்கு உள்ள குணம் உன் கோத்திரத்துக்குன்னு உள்ள குணம் இருக்க அது போகுமா அப்படின்னு சொல்லி நிந்தாஸ்துதி பண்ணி அவர் அருள் பண்ணதா சொல்லுவார். இங்க அப்பேற்பட்ட அந்த முருகனை ஆதிசங்கர பகவத் பாதர் 19வது ஸ்லோகத்தை எப்படி மகிழ்ந்து அவரை வர்ணிக்கிறான்னு பார்த்தாருனாக்க ரொம்ப அழகா இருக்கும். குமாரேச சூனோ குகஸ்கந்த சேனா பதே சக்தி பாணே மயூராதிரூட புலிந்தாத்மஜா காந்த பக்தாத்திகாரின் பிரபோதாரகாரி சதா ரக்ஷமாம் தும். எப்படி அழகா இல்லையா அந்த ஸ்லோகம். குமார ஈசசூனோ குஹ ஸ்கந்த சேனாபதே சக்தி பாணே மயூராதிரூட புலிந்தாத்மஜா காந்த பக்த ஆர்த்திஹாரின் பிரபோ தாரகாரே சதா ரக்ஷமாம் துவம். அழகா இருக்கு. துவம் நீ சதா என்னை ரக்ஷா காப்பாத்து, மாம் ரக்ஷ சதா மாம் ரக்ஷ. துவம் நீ ஏ பிரபோ தாரகாரே தாரகன் என்ற அசுரனுக்கு எதிரியாக இருக்கக்கூடியவனே நீ என்னை தயவு செய்து கருணையுடன் காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறார். யாரை பார்த்து சொல்றார்? குமார ஏ பாலகனே, சிறுவனாக இருக்கக்கூடிய சுவாமியே, ஈசசூனோ பரமேஸ்வரனுக்கு பிள்ளையாக வந்தவனே, நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து உதித்தவனே, குகையில் தங்குபவனே. வெளியில மலையில இருக்கிற குகையும் தங்கறதுனால குகன்னு பேரு, நம்முடைய மனம்ங்கிற குகையிலையும் தங்கறதுனால அவங்க குகன்னு பேரு. ஸ்கந்த அப்படின்னு சொன்னா நடுவரவன் அர்த்தம். அவன் பக்தர்களுக்கு நழுவ மாட்டான், எதிரிகளுக்கு தான் நழுவான், பக்தருக்கு அருள் பண்ணுவான். இங்க ஸ்கந்தான பரமேஸ்வரனுடைய நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து நழுவி தீப்பொறியா வந்ததுனால ஸ்கந்த அப்படிங்கிறார். கந்த பெருமானே நம்ம தமிழ்ல சொல்ல முடியும். சேனாபதேங்கிறார். இதுல சேனாபதேன்னு 2 அர்த்தமா நம்ம எடுத்துக்கலாம். தேவர்களுடைய சேனைக்கெல்லாம் சேனாதிபதியாக இருந்து சூரசம்மாரங்கள்லாம் பண்ணவன்னு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்திரனுடைய மகளான தேவசேனையை மணந்து கொண்டான். அது மணந்து கொண்டது திருப்பரங்குன்றத்துல. அப்படி எடுத்தான். தேவசேனைக்கு பத்தி தேவசேனாபத்தின்னு எடுத்துக்கலாம். சக்தி பானே கையில வேலாயுதத்தை தாங்கி கொண்டவனாக இருக்கிறான். மயூர அதிருட மயில் மீது அதை வாகனமாக கொண்டு ஏறி அமர்ந்திருக்கிறான். எப்படி சூரபத்மனை சம்ஹாரம் பண்றேன் அப்படிங்கிற வியாஜத்துல கூர் வேலால துளைச்சு 2 பாகமா பிரிச்சு, 1 மயிலாகவும் 1 சேவல் கொடியாகவுமாக சேவல் கொடியை கையில தாங்கினா, ஒரு கையில வேல் இன்னொரு கையில சேவல் கொடி. அதுக்கப்புறம் ஏறி அமர்ந்ததுக்கு அந்த சூரபத்மனை மயிலாக வந்ததுனால அவன் மேலே உட்கார்ந்துருக்கார். யார் தெரியுமோ? புலிந்தாத்மஜா காந்தங்கிற புலிந்தாத்மஜான புலிந்தன் அப்படின்ற வம்சம், வேடர்கள் வம்சத்துல பிறந்த அந்த வள்ளியினுடைய காந்தன் மணவாளனா இருக்கான். சாமானியப்பட்டவனாவன் பக்த ஆர்த்திஹாரன், பக்தர்களுடைய அடியாருடைய துக்கங்களை எல்லாம், கஷ்டங்களை எல்லாம், துயரங்களை எல்லாம் நொடியிலே போக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். அப்பேற்பட்ட அந்த முருகனை, அந்த குழந்தையை, ஈஸ்வரனுடைய பிள்ளையை, குகனை, மனக்குகையில் வசிப்பவனை, கந்தனை, சேனாபதியை, கையில் வேலாயுதம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறவனை, வடிவேலனை, மயில் மீது வரக்கூடிய மயூர் ஆதிரூடனை, வள்ளி காந்தனை, பக்தர்களுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் போக்கக்கூடிய அந்த பிரபுவாக இருக்கக்கூடிய தாரகனுக்கு எதிரியான சூரபத்மனுக்கு எதிரியான அந்த ஸ்கந்தமூர்த்தி எப்போதும் என்னை ரட்சிக்கட்டும்னு ஆச்சாரியால் சொன்ன மாதிரி நாமளும் இதே ஸ்லோகத்தை குமாரேஷ சூனோ குகஸ்கந்த சேனா பதே சக்தி பாணி மயூராதிருடக புலிந்தாத்மஜா காந்த பக்தாத்விகாரின் பிரபுதாரகாரி சதா ரக்ஷமாம் துவம் அப்படின்னு தியானம் பண்ணி வேண்டிக் கொண்டு அந்த ஷண்முகனுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாவோம் என்று சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பரணீதன் அவர்களுக்கும் பெரியவாளுக்கும் உள்ள தொடர்பு, அவருக்கு பெரியவா அனுகிரகம் என்றதெல்லாம் ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சிகள்.
பல பக்தாளுக்கு பல பேருக்கு நடக்கிற நிகழ்ச்சிகள்லாம் பார்த்துன்னு வரும். அதுல இதெல்லாமும் ஒரு சுவையான நிகழ்ச்சிகளை நாம பார்த்துன்னு வரது. இந்த பரணிதரன் என்ன பண்ணார், பெரியவாளுக்கு 100 ரூபா காணிக்க மல்லிகை மாலை எப்படி கொடுத்தார், இவருக்கு முதல்ல நம்மளோடது சேர்க்க முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பெரியவா எப்படி அதை முதல்ல அங்கீகரிச்சுன்னா அத்தனை கூட்டத்துக்கு நடுப்புற அங்கீகரிச்சுட்டு எத்தனை கூட்டம் இருந்தாலும் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் உனக்கும் என்னோட பரிபூர்ண கடாட்சம் உண்டு அனுகிரகம் உண்டு அப்படின்னு சொல்றாப்புல. இது இவருக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்குமே ஒவ்வொருத்தருக்கும் அப்படிதான். ஈஸ்வர சந்நிதியில எத்தனை பேர் ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருந்தாலும் ஈஸ்வர கடாட்சம் நமக்கும் இருக்கு அப்படிங்கறத காமிக்கிறாப்புல தான் பார்த்தோம். இது ஒரு வைகாசி அனுஷத்தன்னைக்கு பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். 1971 வருஷம் பெரியவா கார்வேட் நகரம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்தா. அந்த கார்வேட் நகரத்துல இருக்கிறதே அந்த வருஷம் ஜெயந்தி பெரியவா வைகாசி அனுஷம். பரணிதரன் பேர்க்கர், பரணிதரன் இன்னும் 2-3 நண்பர்களோட பேருக்கா, ஒரு கார்ல பேருக்கா. இது என்ன பண்ணினார், இந்த வருஷமும் பெரியவாளுக்கு 100 ரூபா ஜெயந்திக்கு காணிக்கை செலுத்துறது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டார். முத நாள் ராத்திரியே போயிட்டா. மறுநாளைக்கு பொழுது முடிஞ்சா வைகாசி அனுஷம், முத நாள் ராத்திரியே போயிட்டா. போனவர் என்ன பண்ணார், 100 ரூபாயை எடுத்து பெரியவாள்கிட்ட முன்னால வச்சு, இந்த முன்னால மரத்தட்டு இருக்கு அதில் வச்சுட்டு, நாளைக்கு பெரியவா ஜெயந்தி, பெரியவா ஜெயந்திக்கு இங்க எல்லாரும் வாவா பக்தாள்லாம் அவளோட பக்திக்கு ஏத்தாப்புல சக்திக்கு ஏத்தாப்புல கொண்டாடுறா. என்னால முடிஞ்ச 100 ரூபா பாத காணிக்கை வச்சிருக்கேன், இதை பெரியவா நாளைக்கு ஜெயந்தி உற்சவத்துல இங்க நடக்கிற வைபவத்துல இதையும் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சார். பெரியவா உடனே என்ன பண்ணினா, நீ எதுல வந்திருக்கேள் நீங்கெல்லாம் அப்படின்னா, கார்ல தானே வந்திருக்க. ஆமா அப்படின்னா. டிரைவர் வந்திருக்காரோ அப்படின்னா, வந்திருக்கார் அப்படின்னா. அப்ப அந்த டிரைவரை கூப்பிடு, நீ ஒண்ணு பண்ணு, நான் இங்கேருந்து ஒரு பையனை அனுப்புறேன், கூட ஒருத்தர் ஆளை அனுப்புறேன், இங்க பக்கத்துல புத்தூருக்கு போய் சொல்லு, இந்த 100 ரூபாயை எடுத்துன்னு போய் சொல்லு, பாத்திரம் எடுத்துன்னு போய் இந்த 100 ரூபாய்க்கும் தயிர் வாங்கிட்டு சொல்லு புத்தூர்ல இருந்து அப்படின்னா. டிரைவரை கூப்பிடுன்னா உடனே உத்தரவு பண்ணிட்டா, நீ இந்த கூட இந்த ஆளு வருவார், இவரோட போய் புத்தூர்ல போய் தயிர் கிடைச்சுன்னா தயிரை 100 ரூபாய்க்கு தயிரை வாங்கிட்டு வந்துடும் அப்படின்ட்டா. பழனின்னு அந்த டிரைவர், அவருக்கு ஒரே சந்தோஷம். அவர் ஏற்கனவே அடிக்கடி பரணிதனோடு போய் பெரியவாளை பத்தி பிரபாவம் தெரியும். பெரியவா நம்மளை கூப்பிட்டு இப்படி ஒரு உத்தரவு பண்ணிட்டாளே அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியம், பரம சந்தோஷம். ஆஹா வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு அவர் கிளம்பிட்டார். இந்த பரணிதரன் கூட வந்தவா 2-3 பேருக்கெல்லாம் ஆச்சரியம். 100 ரூபாய்க்கு தயிரை வாங்கி என்ன பண்ணுறது, இந்த காலம் மாதிரி இல்லை, அந்த காலத்துல 100 ரூபாய்க்கு தருனா நிறைய கிடைக்கும். 71 அப்படின்னா 1971ல 100 ரூபாய்க்கு தயிர் வாங்கி இந்த இடத்துல பெரியவாளோ ஒரு குளக்கரையில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. இதை என்ன பண்ண போறார், எதுக்கு 100 ரூபாய்க்கு தயிர் வாங்கிட்டு சொல்றா பெரியவா, புரியல. ஆனா பெரியவா சொல்றா. அந்த டிரைவர்கிட்ட கேட்ட, ஏன்பா போய் வாங்கிட்டு முடியுமா கிடைக்குமா அப்படின்னு. அவர் சொன்னார், பெரியவா சொல்லிட்டாளோ இல்லையோ, பெரியவா உத்தரவு பண்ணா காரியம் நடந்துட்டுது, அவ்வளவுதான். பெரியவா உத்தரவு மீறி உலகத்துல அண்டச்சராச்சரத்துல ஒன்றும் கிடையாது. பெரியவா ஒன்னு சொல்லிட்டாள்னா அதை நிறைவேற்ற வேண்டியது நம்மளோட கடமை, காரியம் தானே நடந்துரும். நான் கவலைப்படாத போறேன் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா ராவேளையா இருக்கிறதுனால இவாளுக்கு யோஜனை. அந்த ஆளையும் வச்சுன்னு கார் எடுத்துன்னு நேர புத்தூருக்கு போனார். இவாள்லாம் யோஜனை பண்ணி உட்காந்துருக்கா, ஆளுக்கு ஒன்னா சொல்லிட்டு இருக்கா, இந்த தயிர் வந்தா இதை பண்ண சொல்லுவாளாக்கும், பெரியவா அதை பண்ண சொல்லுவாளாக்கும் அப்படின்னு. நாமளாவே அனுமானம் பண்ணிக்க வேண்டியதான். நாம நினைக்கிறாப்பெல்லாம் அங்க ஒன்றும் நடக்காது. பெரியவா இதுக்கு மேல ஏதானு ஒண்ணு சொல்லுவா. போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இந்த பழனி டிரைவர் வந்தவர் என்ன சொன்னார், இவாள்லாம் படுத்துட்டு இருக்கா, எத்தனை நேரம் பேசின்னு இருக்குது, படுத்துட்டு இருக்கா. அவர் சொன்னார், இல்ல புத்தூருக்கு போனோம், கிடைக்கல, 100 ரூபாய்க்கு தயிர்லாம் அங்க கிடைக்கல, அதனால நான் திரும்பி வந்துட்டேன். பெரியவாளோ 100 ரூபாய்க்கு தயிர் வேணும்னு சொல்லியிருக்கா, வாங்கினா 100 ரூபாய்க்கு தயிர் வாங்குறது அப்படின்னு. அவரோட உறுதியை பாருங்க. பெரியவா சொன்னதை அப்படியே கேட்கணும் அப்படின்னு. திரும்பி வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னவர் இவாள்லாம் பார்த்தா, ஏதோ கிடைச்சதையான வாங்கிட்டு வந்து ஒன்றும் இல்லைங்கிறதுக்கு இதையானு சொல்லலாம்னா, இவர் வாங்கினா 100 ரூபாய்க்கும் தயிர் வாங்குவேங்கிற, இல்லையா ஒன்றும் இல்லாத வந்திருக்காருன்னு. உடனே அந்த டிரைவர் பழனியை சொன்ன, இங்கே கிடைக்காது, திருப்பதியில கிடைக்கும்னு சொல்றா. அதனால நான் திருப்பதிக்கு போய் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன், பொழுது விடியறதுக்குள்ள வாங்கிட்டு வந்துடுறேன். ஏன் திருப்பதிக்கு போயிட்டு வரணும், அதனால உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு போகலான்னு வந்தேன், திருப்பதிக்கு போய் வாங்கிட்டுறேன் அப்படின்னு. சரி இவாள்லாம் உடனே அதுக்கு போறதுக்கு கை செலவுக்கு பணத்தை எல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிட்டு ஜாகிரதையா போயிட்டு வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு 2 பேரையும் அனுப்பிச்சுட்டா. இவாள்லாம் படுத்துட்டாச்சு. போனா மணி 1 ஆச்சு, 2 ஆச்சு, 2:30 ஆச்சு, 3 ஆச்சு. அவரை காணும். தயிர் வாங்க போனவாளை. இவாளுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி விசாரம் வந்துடுத்து, கவலை வந்துடுத்து, நல்லபடியா வரணுமே அப்படின்னு. ஆனா 4 மணி வாக்குல ஆயிடுத்து. அந்த சமயத்துல அவர் தூக்கோட 100 ரூபா தயிரோட வந்தார். இவர் வரத்துக்கும் பெரியவா உள்ளேந்து கதவை திறந்து விஸ்வரூப தரிசனம் கொடுக்கறதுக்கும் சரியா இருந்தது.
பெரியவாள்கிட்ட வச்சா. இங்க கிடைக்கல, புத்தூர்ல கிடைக்கல, அதனால திருப்பதியில போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லி வச்சா. பரிவாளுக்கு பரம சந்தோஷம். உடனே பரணிதன்ட்ட வாழ்ட்டு சொன்னா, இன்னைக்கு வைகாசி அனுஷம், என்னோட பிறந்த நாளுங்கிறதுனால பட்டணத்துலேருந்து எல்லா ஊர்லேருந்து நிறைய இப்போ தரிசனத்துக்குலாம் வர ஆரம்பிச்சிடும். அவத்தரா நிறைய கூட்டம் வரும். இங்கேயும் நாம ஒரு குளத்தங்கரையில் இருக்கோம். வைகாசி மாசம் நல்ல வெயில், உஷ்ணம் எப்படி இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். அதுவும் ஆந்திரால கார்வேட் நகரத்துல கேட்க வேண்டாம், ரொம்ப உஷ்ணமா இருக்கும். வரவாளுக்கெல்லாம் இங்க ஆகாரத்துக்கு ஏதானும் பண்ணியானும். அதனால நான் இங்க இருக்கிறவாளை விட்டு நிறைய சாதம் வடிக்க சொல்றேன். சாதம் வடிச்சாக்க எல்லாத்தையும் தயிர் ஜாமா கலங்கோ கலந்து அதுலேயே இத்தனை மாங்காய் இஞ்சி எல்லாத்தையும் நறுக்கி வெட்டி போட்டு தயிர் ஜாமா கலந்துடுது. வரவா அத்தனை பேருக்கும் தயிர் ஜாத்தை நீனே உங்க கையால கொடு எல்லாருக்கும். இங்க வந்தவாழெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு அவ வயிறார குளிர குளிர் தயிர் அதை சாப்பிட்டு போட்டோம். இந்த வெயிலுக்கு ரொம்ப ஹிதமா இருக்கும் எல்லாருக்கும். அதுக்காக தான் தயிர் வாங்கிட்டு வச்சுன்னு. அப்புறம் தான் இவளுக்கு புரிஞ்சுது, நாம ஏதோ எதுக்காகவான்னு நினைச்சிருந்தா பெரியவா எப்படி பிளான் பண்ணியிருக்கா, மறுநாளைக்கு எப்படி எல்லாம் கூட்டம் வரும், இந்த கூட்டத்துக்கு எப்படி எல்லாருக்கும் படி அளக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த தயிரை வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருக்கான்னு. அதே மாதிரியே மறுநாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சது. அண்டால தயிர் சால்லாம் கலந்தா 11 மணியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு சாயந்தரம் 4 மணி மட்டும் இந்த பரணிதரன் கூட போயிருந்தவ எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து வரவாளுக்கெல்லாம் இலையில வச்சு 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 கொடுத்தா எல்லாருக்கும் பரம சந்தோஷம். இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு காட்டிலையும் வந்து பெரியவா தரிசனத்துக்கு தரிசனம் கிடைக்கிறது, வயிறார ஆகாரமும் கிடைச்சது. எல்லாரும் பரம சந்தோஷத்தோட போனா. அன்னைக்கு சாயந்தரம் இவ கிளம்பி வரா. உத்தரவு வாங்கிக்கிறது பெரியவா. இப்ப திருப்தி தானே, வரவாளுக்கெல்லாம் குளிர குளிர தயிர் ஜாமா இருந்துன்னா ரொம்ப சௌக்கியமா இருக்கும் இந்த இடத்துல. அதுக்காக தான் இன்னைக்கு ஜெயந்தியாவும் இருக்கு. எல்லாரும் வரா. வந்த கூட்டத்துக்கெல்லாம் நீ அன்னதானம் பண்ணி நாப்பில் இருக்கணும், அதனால தான் தயிர் வாங்கிட்டு சொன்னேன், கொடுத்தேன். உனக்கும் திருப்தி தானே, வந்தவாளுக்கெல்லாம் திருப்தி, வாங்கிட்ட வாழ்க்கெல்லாம் திருப்தி, சாப்பிட்ட வாழ்க்கும் திருப்தி, சாதம் போட்ட வாழ்க்கும் அதை விட திருப்தி இருக்குமே, திருப்தி தானே அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சா. இவருக்கு பரம சந்தோஷம். நாம ஏதோ இந்த 100 ரூபா காணிக்கே பெரியவாளுக்கு நடக்கிற அந்த வைபவத்துல இதையும் சேர்த்துக்கணும், அணில் மாதிரி சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னா பெரியவா என்ன பண்ணிட்டார், ஒரு பெரிய அன்னதான கைங்கரியத்தையே நமக்கு கொடுக்குறாப்புல கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணிட்டா. இதுதான் நாம தான் நினைச்சுட்டு இருக்கோம், 100 ரூபா தானே, 500 ரூபா தானே, 1000 தானே அப்படின்னு. ஈஸ்வரனுக்கு இந்த வேல்யூ, மணி வேல்யூ வச்சுன்னு அவரோட கிருபை இருக்கிறது இல்லை. எப்படி இருக்குன்னு நம்மளோட பாவத்தை பொறுத்தது. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயும் சுவாமி கீதையில சொல்றாரு, நீ என்ன வேணா பண்ணு, எனக்கு என்ன பவுனா கொடுக்கணும், வெள்ளியா கொடுக்கணும், அப்படித்தான் கொடுக்கணும், அப்படித்தான் இருக்கணும் இல்லை. உனக்கு கையில கிடைச்சது உன் சக்திக்கு உள்ளது என்ன முடியும். ஒரு பூ முடிஞ்சா போடு, இல்ல ஒரு பழம் முடிஞ்சா பண்ணு, ஒண்ணும் இல்லையா ஒரு எங்கேயான இலையை பறிச்சு போடு, ஒண்ணும் இல்லையா ஒரு சொட்டு தண்ணி. தண்ணீர்னா என்ன, ஒரு டம்ளர்ல தண்ணி எடுத்து ஊத்துறது இல்லை, கண்ணீர். கண்ணால காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி அப்படின்னு சொல்றாரு ஞானசம்பந்தர். அது மாதிரி ஈஸ்வரா இப்பேற்பட்ட உனக்கு என்னால வேற ஒன்றும் பண்றதுக்கு சக்தி இல்லை அப்படின்னு கண்ணால ஒரு சொட்டு தண்ணி விட, அதுவே அவருக்கு பிரீத்தி. அதனால பகவானுக்கு அந்த பாவம் தான் முக்கியமே வழியே நாம இத்தனை ரூபா கொடுக்கணுமா, அத்தனை ரூபா கொடுக்கணுமா, இதுவா அதுவா, அதெல்லாம் அங்க லட்சியமே கிடையாது. இந்த பரணிதரன் இந்த நிகழ்ச்சி நமக்கு அதுதான் காமிக்கிறது. ஏதாவது 100 ரூபா தானே கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த 100 ரூபாலேயே எத்தனை பேருக்கும் வயிற குளிர குளிர ரொப்பராப்பில் பெரியவா ஒரு அனுகிரகம் பண்றா அப்படின்னா அது பெரியவாளோட அந்த பிரபாவத்தை காமிக்கிறது, நம்மளோட பக்தியும் காமிக்கிறது. இப்படிதான் பண்ணினா சரி. இவா திரும்பி கிளம்ப போறா. கிளம்புறதே கேட்டா, நீங்க கார்ல தானே வந்திருக்கேன்னா முதல்லயே சொல்லியாச்சு. எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க கார்லன்னு? 3 பேர் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கிட்ட, பின் சீட்ல 3 பேர் உட்காரலாம் இல்லையோ? உட்காரலாம். முன் சீட்ல எத்தனை பேர் உட்காரலாம் அப்படின்னா, டிரைவரை தவிர இன்னும் 2 பேர் உட்காரலாம் அப்படின்னா. ஓ, அப்ப டிரைவரை தவிர 2 பேர் உட்காரலான்னாக்க ஒருத்தர் உட்காந்துட்டாக்க சௌரியமா கம்ஃபர்டபுளா உட்காரலாம் இல்லையா அப்படின்னா. ஆமா அப்படின்னா. இது எதுக்கு இத்தனை கேள்வி கேட்கிறா? உடனே சொல்றா, பக்கத்துல நாகலட்சுமின்னு ஒரு பக்த, அந்த அம்மாவை காமிச்சு, இவ ஊருக்கு போகணும், இப்போ ஊருக்கு போய் ராத்திரி பட்டணத்துலேருந்து பம்பாய்க்கு ட்ரெயின் பிடிக்கணும். பம்பாய் நாகலட்சுமி அப்படின்னு சொல்ல பம்பாயில் இருக்கா. இப்போ பெரியவா தரிசனத்துக்காக வந்திருக்கா, ஜெயந்தி தரிசனத்துக்காக. அவள் மெட்ராஸ் போய் ட்ரெயினை பிடிச்சி பாம்பே போகணும். அதனால நீ ஒன்று பண்ணு, நீங்கள் 3 பேரும் பின் சீட்டில் உட்காருங்கோ, இந்த அம்மாவை முன் சீட்டில் உட்காத்தி வச்சு அவளை போய் பட்டணத்தில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் விட்டுட்டு நீங்கள் வீடுக்கு போயிட்டு வாங்கோ, க்ஷேமமாக இருங்கோ அப்படின்னு அனுகிரகம் பண்ணினா. இது அவர் சொல்லுவார், முதல்ல 100 ரூபா காணிக்க செலுத்தணும் அப்படின்னு காயினா மாற்றி போட்டோம். அதுக்கப்புறம் உடனே என்ன ஆச்சுன்னர், பெரியவாளுக்கு ஜெயந்திக்கு 100 ரூபா கொடுக்குறாப்புல இருந்தது. என்னமோ இந்த 100 ரூபாய்க்கு என்ன சம்பந்தம்னே தெரியல. பெரியவாளுக்கு அதுக்கப்புறம் இவர் எது பண்ணினாலும் 100 ரூபா சம்பந்தப்பட்டதாவே இருந்திருக்கு. அதுதான் ஒரு ஆச்சரியமா சொல்லுவார் அவர். 100 100ஆவே இருக்கு. சதங்கண்ட பெரியவாளுக்கு 100 ரூபா காணிக்கையிலேயே கைங்கரியம் பண்றாப்புல இருக்கு அப்படின்னு. இந்த 2 நிகழ்ச்சியிலையும் இவராவே 100 ரூபா கொடுக்கணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு போய் கொடுத்தது.
இப்படி 2 நிகழ்ச்சி இல்லையா? அதே மாதிரி பெரியவாளாவே இவர் தீர்மானமே பண்ணாத திடீர்னு பெரியவா வலியை ஏத்துண்டதும் 2 நிகழ்ச்சி. அதுலயும் பார்த்தேன்னா இதே 100 ரூபா. ஒரு சமயம் தீபாவளியும் போது பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு காலங்காலத்துல இவன் நுங்கம்பாக்கத்துலேருந்து கிளம்பி போயிருக்கா. தத்தாஜின்னு இவரோட கூட இருக்கிறவர், அவள் 2 பேருமா கிளம்பி போயிருக்கா. காலங்காலத்தால போயாச்சு. ஏன்னா தீபாவளிக்கு சீக்கிரமே ஸ்நானம் பண்ணுவா இல்லையா, கங்கா ஸ்நானம்ட்டு உடனே கிளம்பி போயிட்டா. பெரியவாளை போய் தரிசனம் பண்ணா காஞ்சிபுரத்துல. பெரியவா இவர்கிட்ட சொல்றா, இன்னைக்கு தீபாவளிக்கு வந்திருக்க, நான் ஒன்று சொன்னா நீ பைய ஒன்று செய்வியா, கைங்கரியம் பண்ணுவியா அப்படின்னு. இவர் சொன்ன எது பண்ணாலும் காத்துன்னு இருக்கேன் அப்படின்னு. எனக்கு தீபாவளி இன்னைக்கு என்கிட்ட கைக்கரை பண்ணுறவா இருக்கா, அவளுக்கெல்லாம் வேஷ்டி கொடுக்கணும், புதுசாக வேஷ்டி துண்டு கொடுக்கணும், அதனால நீ வாங்கி தரியா அப்படின்னா. வேஷ்டி வாங்கி கொடுக்குறியா அப்படின்னு. இவர் பார்த்தார், இதை எதிர்பார்க்கல. அவளுக்கு 4-5 பேருக்கு வேஷ்டி வாங்கணும்னா அந்த காலத்து விலைக்கு ஒரு வேஷ்டி துண்டுக்கு 100 ரூபாயானும் வேணும். என்கிட்ட நான் பணம் கொண்டு வரலையே. இவர் அது மாதிரி எடுத்துட்டு போகல, எதிர்பார்க்கல. அத்தனை வேஷ்டி வாங்குறாப்புல என்கிட்ட பணம் கொண்டு வரலையே. உடனே பெரியவா, நீ பணம் கொண்டு வரலைன்னா ஒன்று பண்ணு, யார்ட்டானு கடன் வாங்கியானு வாங்கி கொடுத்துரும், அதுக்கப்புறம் இப்போ வேஷ்டியை வாங்கி கொடுத்துரும், அப்புறம் அவளை கடனை அடைச்சிரும் அப்படின்னு. இவர் பார்த்தார், என்ன தர்மம் இடத்துல கடன் வாங்கியானும் பெரியவா வலிய தர்மம் நினைச்சிடறாளே அப்படின்னு. இப்படி யோஜனை பண்ணிட்டு அவர் தத்தாங்கிற பக்கத்தில் இருக்கிறவர் சொன்னார், தத்தாஜி பெரியவா ஒரு உத்தரவு பண்றா, அப்போ போய் நீனுமா அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்க, ஆகட்டும் பண்றேன்னு சொல்லு, பணம் வேணும்னா நான் கொடுக்குறேன், நீ உங்ககிட்ட இல்லை இல்லைன்னு அங்கே போய் பெரியவாள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காத. பெரியவாளுக்கு தெரியாதா இருக்கா இல்லையான்னு? அப்படி நம்மகிட்ட இல்லைன்னு சொன்னா கூட யார்ட்டேன்னு வாங்கியானு கைமாத்து வாங்கியானு பண்ணுன்னு சொல்றான்னா அதுக்கு ஏதோ காரணம் இருக்கு, பெரிய அனுகிரகம், அதனால பண்றேன்னு சரின்னு மட்டும் ஒத்துக்கோ அப்படின்னு. சரி பண்றேன் அப்படின்னு. சரி பண்ணு அப்படின்னா, என்ன நின்றுட்டு இருக்க, போய் வாங்கிட்டு வா கடையில் அப்படின்னா. அப்ப பார்த்தா மணி 6:30 மணி கார்த்தால. இவர் சொன்னார், மணி 6 தான் ஆறுது, 8 மணி 9 மணிக்கு மேலே தான் கடை திறப்பா, அதனால கடை திறந்தோன்னு போய் வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னா. அதெல்லாம் இல்லை, இப்பவே போய் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு. வேடிக்கையா இருக்கும். சில இதெல்லாம் பெரியவா பார்த்தா இந்த க்ஷணமே பண்ணுங்கிறாப்புல இருக்கும். நமக்கு பார்த்தா இது நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்னு தான் தோணும், ஆனா நடந்துரும். உடனே பெரியவா சொன்னா, இங்கேருந்து போ, பக்கத்துல ஒரு அந்த இதே தெருவில் 5-6 வீடு தள்ளி ஒரு கடை இருக்கு, துணிக்கடை இருக்கு. அந்த துணிக்கடைக்கு பின்னாலே தான் அவ வீடும். தூங்கின்னு இருப்பா, நீ போய் கதவை தட்டி எழுப்பி கடையை திறந்து இது மாதிரி வேஷ்டி துண்டு வேணும்னு கேளு, நான் சொன்னேன்னு சொல்லி கொடுப்பார் அப்படின்னு. சரி பெரியவா சொல்லியாச்சு, அதுக்கப்புறம் என்ன போனார். அந்த கடைக்காரர் தூங்கியிருந்தார், அவர் எழுப்பினர். பெரியவா சொல்றான்னு விழுந்தடிச்சுன்னு ஏந்துன்னு வந்து கடையை திறந்து வேஷ்டி துண்டெல்லாம் கொடுத்தா. எடுத்துன்னு வந்தோடனே பெரியவா இவாளுக்கு கொடு அவளுக்கு கொடு உங்க யாலே கொடு அப்படின்னா எல்லாருக்கும் கொடுக்க சொன்னா. யாராருக்கெல்லாம் கொடுக்க சொன்னாலும் எத்தனை வாங்கிட்டு சொன்னாலும் கொடுத்தாச்சு. இல்லை தீபாவளியா இருக்கு, அவளும் இன்னைக்கு புதுசு கட்டின்னு இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுனால தான் உன்னை வந்து நல்ல வேலையா நீ வந்து உங்ககிட்ட கொடுக்க சொன்னேன் அப்படின்னு. இப்படி இவாளுக்கெல்லாம் வேஷ்டி வாங்கி கொடுத்தது எவ்வளோ ஆச்சுன்னா செலவு 100 ரூபா ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் போய் எந்த கடனை கொடுத்துருன்னா தவறாத கொடுத்துருன்னா கொடுத்தாச்சு. இப்போ இவராகவே ஒரு தடவை தி கைடுக்கு சன்மானம் வந்தது 1000 ரூபாயில் 100 ரூபா கொடுத்தார். அதே மாதிரி கார்வேட் நகரில் போகிறதையும் 100 ரூபா காணிக்க வச்சார். இப்போ பெரிய அது ரெண்டும் இவராகவே வலிய 100 ரூபான்னு கொடுத்தது. இப்போ பெரியவாவே வலிய வாங்கிக்கிறது என்னன்னு அவ சொன்ன கைங்கிறதுக்கு வேஷ்டி துண்டு வாங்கி கொடுன்னா வாங்கி கொடுத்த எவ்வளவுன்னா 100 ரூபா செலவாச்சு. இப்படி ஒரு தரம் 2 தரம் 3ஆம் தரம் ஆச்சா. இன்னொரு தரம் அதிசயம், பெரியவா கலவையில இருந்தா அப்படின்னு சொன்னோம். கலவையில இருக்கிறதே இவர் தரிசனத்துக்கு போயிருக்கார், தரிசனம்லாம் பண்ணியாச்சு. ராத்திரி ஒரு 7:30 மணி 8 மணி இருக்கும் இவர் உத்தரவு வாங்கிட்டு கிளம்ப போறார். கிளம்புறதே பெரியவா என்ன பண்ணா, நீ ஒன்று பண்ணு, எனக்கு ஒரு பெஞ்சு ஒன்று பண்ணி கொடுத்துட்டு போயேன் அப்படின்னா. இவருக்கு ஆச்சரியம், என்ன திடீர்னு ஏதோ பெரியவா பெஞ்சு பண்ணி கொடுங்கிறா அப்படின்னு. பண்ணி கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னா இவர் இப்பவும் என்ன சொன்னார், இல்லை என் கையில நான் அதுக்கு உண்டான பணம் எவ்வளவு ஆகும்னு தெரியல, ஒரு பெஞ்சு பண்ணணும்னா அதுக்கு ஏத்தாப்புல வசதி இல்லை, நான் கொண்டு வரலையே, பையில கிட்ட பணம் இல்லை அப்படின்னு. உடனே பெரியவா, மடத்துல கடன் வாங்கிட்டு போய் பண்ணிட்டு வா, மடத்துல மேனேஜர் இருப்பார் ஜானகிராமையா அப்படின்னு ஸ்ரீகாரியம் இருப்பார், அவ மடத்துல காமாட்சி கோவில்லாம் பார்த்துக்குவா, இங்க யார்ட்டேன்னு சொல்லி கைமாத்து வாங்கி கொடுத்துரு, ஆனா மறக்காத ஊருக்கு போய் அவளுக்கு அந்த பணத்தை அனுப்பிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போயிட்டா. இவர் வெளியில வந்துட்டார். வெளியில வந்து அந்த ஜானகிராமையிட்ட சொன்னார், பெரியவா உத்தரவு பண்ணியிருக்கா, பெஞ்சு பண்ணி கொடுத்துட்டு போங்கிறா, எனக்கு எவ்வளவு செலவாகும் என்ன ஏதுன்னு புரியல, கையில பணமும் இல்லை, என்ன பண்றது அப்படின்னு. இதே ஜானகிராமையா சொன்னார், அதெல்லாம் கவலைப்படாத, மடத்து பணம் இருக்கு, நான் எடுத்து தரேன், எத்தனை வேணா வாங்கிக்கோ, பெஞ்சு என்ன ஆறுதோ பண்ணி கொடுத்துட்டு போனேன். இவர் சொன்னார், யார்ட்டையானு கைமாத்து வாங்கிக்கோன்னு சொல்லிக்கா, அதனால மடத்து பணத்திலேருந்து கொடுத்துக்காங்க, மடத்து பணத்திலேயே எடுத்து மடத்துக்கே பண்றதுக்கு பெரியவாளுக்கு பண்றது நியாயம் இல்லை, நீங்க உங்களோட சொந்த பணத்துல இருந்தா கொடுங்கோ, நான் அதை அடைச்சுடுறேன் அப்படின்னு. அவர் உடனே அவர்கிட்ட 100 ரூபா வாங்கிட்டு
அவர் உடனே சொன்ன, பக்கத்துல இங்க யாரை போய் கேட்கறது, இங்க அதுக்கு பண்றவா இருக்காளா, கார்பெண்டர் இருக்காரா, என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அவரே சொன்னார். அதெல்லாம் கவலையே பட வேண்டாம், இங்க நான் 10 அடி நடந்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கடை இருக்கு, அதுல ஒரு ஆசாரி இருக்காரு, அவர்கிட்ட போய் கேளு. இப்ப மணி 8:30 ஆயிடுத்து, அவர் என்னமே பூட்டின்னு போயிடுவார், நீ அதனால சீக்கிரம் போய் அவரை பிடிச்சி இது மாதிரி பண்ணி தரணும்னு சொல்லு, பெரியவா சொல்றான்னு சொல்லு, அவர் பண்ணி கொடுப்பார் அப்படின்ட்டு 100 ரூபா பணத்தையும் கொடுத்து இங்க வந்தா. அதே மாதிரி அவர் கடையை சாத்துன்னு கிளம்புறதுக்கு இருந்த சமயத்துல இவ போய் பிடிச்சு மாதிரி பெரியவாளுக்கு ஒரு பெஞ்சு பண்ணி தரணும், இப்ப பொழுது விடியறதுக்குள்ள பண்ணணும், இப்பயே பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் உடனே இதுக்கு என்ன மரம் எல்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறத லிஸ்ட் போட்டு என்ன பண்ண, நீங்க போய் பக்கத்துல போய் இடத்துல வாங்கிட்டு வாங்கோ, நான் அதுக்குள்ள போய் சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுறேன், பண்ணிவிடலாம் அப்படின்னு. இவாள் அதே மாதிரி போய் வாங்கிட்டு வந்தா. இந்த ஆளு பண்ண ஆரம்பிச்சார். ராத்திரி 11 மணிக்கு மேல பண்ண ஆரம்பிச்சு இவா 2 பேரும், இந்த பரணிதனும் அவரோட ஃப்ரெண்டும் நண்பருமா உட்காந்துட்டு பார்த்துன்னு இருக்கா. பார்த்துன்னு அவருக்கு ஏதாவது ராமுழுக்கெல்லாம் பொழுத கழிக்கணுமே, பெஞ்சு பண்ற வரைக்கும் இவா ஏதோ கதையெல்லாம் பேசினு எல்லாம் பண்ணியிருந்தா. ஒரு டீயை குடிச்சிட்டு அன்னைக்கு ஆகாரம் வேலைக்கு தான் இப்படி வழிகாத்தால 4 மணி வாக்குல பெஞ்சியை பண்ணிவிட்டார். பெஞ்சியை பண்ணா பரம சந்தோஷம். இவா 2 பேருமா பிடிச்சு கொண்டு பெரியவாள்கிட்ட போட்டா. இது எவ்வளவு ஆச்சுனர், இதே 100 ரூபா ஆச்சு. மரம் வாங்கினது, இவருக்கு கூலி கிளி எல்லாம் 100 ரூபா ஆச்சு. பெரியவாளுக்கு ராவோட ராவா ஒரு பெஞ்சியை பண்ணி கொண்டு அர்ப்பணம் பண்ணியாச்சு. மறுநாளைக்கு காலங்கார்த்தால இவா கிளம்பி வரப்போறா. பெரியவா விடிய சிவராத்திரி மாதிரி முழிச்சுந்தியாக்கும் பெஞ்சு பண்ணணுங்கிறதுக்காக அப்படின்னு பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணி இவாளுக்கு பிரசாதத்தை கொடுத்து அனுப்பிச்சா. இப்படி 1 தரமாச்சு, 2 தரமாச்சு, 3 தரமாச்சு, 4 தரமாச்சு. திருப்பி இவர் என்ன கைங்கரியம் பண்ணினாலும், இவராவே பண்ணினாலும் 100 ரூபாயாவே இருக்கு, பெரியவாளாவே கேட்டு இதானம் பண்ணிட்டாலும் 100 ரூபாயாவே இருக்கு அப்படின்னு அவருக்கு பரம சந்தோஷமா இருக்கும். இந்த 100க்கும் ஏதோ பெரியவாளுக்கும் நமக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்கு போல இருக்கு, இப்படி 100 ரூபாயிலேயே அனுகிரகம் இருக்கே அப்படின்னு. இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள் இப்படி இருக்கிறதே பெரியவானம்னா, காளஹஸ்தியில ஒரு தரம் வேதா சதஸ் நடந்துட்டு இருக்கிறதே, ஆகம சில்ப சதஸ். பெரியவா அவர்கிட்ட கிட்டா, உங்க வாசன் நீ கூப்பிட்டாக்க இங்க வருவரோ அப்படின்னு. எஸ் வாசன் பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கிறவர். இவர் பெரியவா சொன்னாலேன்ட்டு கேட்டாக்க என்ன சொல்ல முடியும், வருவரா மாட்டாருன்னு நமக்கு என்ன தெரியும், போய் வேணா சொல்லி பார்க்கலாம். உடனே இவர் மெட்ராஸ்க்கு வந்தார். வாசன்ட்ட சொன்னார், பெரியவா அவங்கள வர முடியுமான்னு கேட்கறா, எப்போ சௌரியப்பட்டதோ வரச்சொல்ற அப்படின்னா. வாசனுக்கு ஒரே சர்ப்ரைஸ், பெரியவா நம்மளை கூப்பிட்டு அனுப்புறாளே, எதுக்கு வரச்சொன்னா. உடனே ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கோ, பெரியவா உத்தரவு வருது, ஏன் சௌரியம்லாம் இல்லை, பெரியவா சொல்லிட்டாள்னா உடனே பண்ணிட வேண்டியது அந்த காரியத்தை. பெரியவாளுக்கு எப்போ சௌரியம்னு கேளு, அப்ப நான் வரேன் அப்படின்னு. உடனே என்ன பண்ண, நீ இப்பயே கிளம்பி திருப்பி போ, பெரியவாள்கிட்ட போ, பெரியவாள்கிட்ட கேளு, எப்போ நான் வந்தா பெரியவா உத்தரவு பண்ணாலோ அப்போ வரேன்னு சொல்லு, நான் ரெடியா இருக்கேன், நீ அங்கே போயிட்டு எப்போ என்ன வர சொல்றான்னு பெரியவா அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணி நான் உடனே கிளம்பி வரேன்னு. இவர் போய் பெரியவாள்கிட்ட கேட்டா, நாளைக்கு சாயந்தரம் 4 மணிக்கு வர சொல்லு அப்படின்ட்டா. இதே மாதிரியே வாசன் மறுநாளைக்கு சாயந்தரம் 4 மணிக்கு வந்தார். பெரியவா அவர்கிட்ட பல விஷயங்கள் பேசியிருந்தா. தனியா வர்ணீதரன் கண்ணன் எல்லாரையும் அந்தண்ட போய் சொல்லிட்டா. போயிட்டு பெரியவா அவரோட பல விஷயங்கள் பேசியிருந்திருக்கா. அது என்ன பேசினா எது ஒன்றும் தெரியாது. கடைசியில அந்த பேச்சு முடிகிற சமயத்துல என்ன பண்ணா, பரணிதர கிட்டக்க வான்னு கூப்பிட்டா. இவர் கிட்டக்க போறதே பெரியவா பரணிதன்ட்ட சொல்லிட்டு இருக்கார், வாசன்ட்ட சொல்லிருக்கு, வாசன் பெரியவாள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கார், பெரியவா என்ன சொல்றாலோ பண்றதுக்கு காத்துருக்கேன், உத்தரவு பண்ணணும் அப்படிங்கிற. உடனே பெரியவா அவர்கிட்ட சொல்றா, எல்லாம் எனக்கு என்ன வேணும்னு இவனுக்கு தெரியும், இவனை கேட்டுக்கோ, அவன் என்ன சொல்றானோ அதை எனக்கு பண்ணு அப்படின்னா ஏந்துனுட்டா. பக்கத்துல கோவில், அந்த கோவில் இந்த கல்வெட்டுலாம் அழிச்சுன்னு போய் வாசனை காமிச்சு எல்லாம் பண்ணி உத்தரவு கொடுத்து அனுப்பிச்சாச்சு. இவர் மறுநாளைக்கு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வீட்டுக்கு வந்தோடனே பரணிதரனை கூப்பிட்டார். கூப்பிட்டு, பெரியவா உங்ககிட்ட கேட்டுக்குச்சுன்னா, பெரியவா என்ன என்கிட்ட எதிர்பார்க்கறா, என்ன வேணும்னு தெரியல, பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கா, அதனால நீ உனக்கே தான் தெரியும், எனக்கு என்ன வேணும்னு இவனுக்கு தெரியும், இவன் என்ன சொல்றானோ அந்த பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கா, நீ சொல்லு பெரியவாளுக்கு என்ன வேணும் இப்ப தேவை, நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லு அப்படின்னு. இது பரணிதனுக்கு தர்ம சங்கடமா இருந்தது. பெரியவா என்ன மனசுல வச்சுட்டு அவர்கிட்ட எதிர்பார்த்தா கேட்கறான்னு தெரியல, வர சொல்லி நம்ம தலையில பொறுப்பை கட்டிட்டா, நாம சொல்றது சரியா இருக்குமா, கூட இருக்குமா, குறைச்சு இருக்குமா, என்ன ஏதுன்னு புரியாது அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பண்ணார், பெரியவா ஏன் என்கிட்ட இப்படி சொல்றான்னு தெரியல, எனக்கு பெரியவாளுக்கு என்ன வேணும் என்ன எதிர்பார்க்கணும்னு தெரியலன்னா. வாசன் சிரிச்சுட்டே சொன்னார், என்னைய அது பெரியவாளான்னா உன்னை கேட்டுக்கோ, நீ சொல்றத பண்ணுங்கிற, நீ நானா எனக்கு தெரியாது பெரியவாளை தான் கேட்கணுங்கிற, இப்ப நான் என்னதான் பண்றது, அதனால ஒண்ணு பண்ணு, திருப்பி பெரியவாள்கிட்டயே போ, அவள்கிட்ட நீனே விவரமா கேளு, என்ன சொல்றாளோ அதை பண்றேன் அப்படின்னு. உடனே பழையபடி திருப்பி பெரியவாள்கிட்ட போனேன். பெரியவாள்கிட்ட போய் வாசன் கேட்குற என்ன பண்ணணும்னு கேட்குறார். நீ தான் சொல்லேன், நான் தானே சொன்னேன் அவர்கிட்ட,
உனக்கு தெரியும் எனக்கு என்ன வேணும்னு, அதனால நீ சொல்றத பண்ணுன்னு தானே சொன்னேன். அவர் சொன்னார், எனக்கு இது தர்ம சங்கடமா இருக்கு, நான் என்னத்தை சொல்றது, சொன்னா கூட இருக்குமா குறைச்சி இருக்குமா, எது வேணும் எது வேண்டாம்னு எனக்கு தெரியல, எனக்கு ஒன்றும் தோணலைன்னு. உனக்கு ஒண்ணுமே தோணலையா? தோணலைன்னு. அப்ப நீ ஒண்ணு பண்ணு, மேனேஜர்கிட்ட போ, இந்த தர்ம பிரச்சாரத்துக்காக அங்கங்க சின்ன சின்னதா ஸ்லோகங்கள் இது மாதிரிலாம் போட்டு எல்லாருக்கும் நம்ம போல போஸ்ட்லாம் அனுப்பிச்சு விநியோகம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இதுக்கெல்லாம் போஸ்டேஜ் என்ன செலவாகுதுன்னு போய் கேட்டுண்டு வா அப்படின்னு. இவர் உடனே பரணிதன் போய் கேட்குற மடத்துல ஆஃபீஸில் கேட்குற, அவா எல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு மாதத்துக்கு தோராயமாக 100 ரூபா செலவாகும் அப்படின்னு வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார். இந்த போஸ்டேஜ் எல்லாம் 100 ரூபா செலவாகும்னு சொல்கிறோம். உடனே அப்போ ஒன்று பண்ணு, நீ வாசன்ட்ட போய் இந்த போஸ்டேஜ் செலவை மாதம் மாதம் அவரை ஒத்துக்க சொல்லும், மாதம் 100 ரூபா மடத்துக்கு கொடுக்க சொல்லும் இந்த போஸ்டேஜுக்காக தர்ம பிரச்சாரத்துக்கு அப்படின்னு. பரணிதனுக்கு ஒரு ரிலீஃப், நாமளாவே 1000 ரூபா கேட்டால் கூட இருக்குமா இல்லை 50 ரூபா கேட்டால் குறைச்சலா இருக்குமா என்ன ஏதுன்னு தெரியாது. அப்படி இருக்கிறது பெரியவாளாவே இப்போ ஒரு தீர்மானம் பண்ணி இந்த கைங்கனும் தீர்மானம் பண்ணிட்டாளேன்னு நேராக வாசன்கிட்ட போய் சொன்னார். வாசனுக்கு ஒரே சர்ப்ரைஸ். வாசனுக்கு மட்டுமா என்ன, பரணிதரன்லேருந்து எல்லாருக்குமே சர்ப்ரைஸ். என்ன அப்படின்னா, ஒரு பெரிய கோட்டீஸ்வரர் அவர்கிட்ட பெரியவா என்ன கேட்குறானர், போஸ்டேஜுக்கு 100 ரூபா கொடுங்கிறா. வாசன் ஆச்சரியப்பட்டு சொன்னார், என்னப்பா அது அவ்வளவுதானா, நான் அதானும் பெரியவாளுக்கு ஒரு 1,00,000 ரூபாயானு கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன், 1,00,000 ரூபாயானு எதிர்பார்த்து அதுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தேன், நீ வெறும் 100 ரூபான்னு சொல்றியே அப்படின்னா. அந்த காலத்துல 1,00,000 ரூபாய் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா பெரிய தொகை. அவர் அப்படி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு ஏதோ பெரியவா கூட்டு அனுப்பிச்சிருக்காளே நம்மள்ட்ட உத்தரவு பண்றானேன்னு அவர் 1,00,000 ரூபாய் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறது. பெரியவா கேட்டது வெறும் 100 ரூபாய் தர்ம பிரச்சாரத்துக்கு போஸ்டேஜுக்காக. உடனே நேர வீட்டுக்கு வானர் அழிச்சுன்னு போனார். வாசன் தன்னோட மனைவிட்ட சொன்னார், இன்னுமே பெரியவா உத்தரவு, மாசம் 1ஆம் தேதி பிறந்தோன்னு ஸ்ரீதர்ட்ட 100 ரூபா கொடுத்து மடத்துல சேர்க்க சொல்லணும் அப்படின்னு. அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சது இன்று வரைக்கும் தொடர்ந்து அந்த குடும்பத்திலேருந்து தர்ம பிரச்சாரத்துக்காக 100 ரூபா போயின்னு இருக்கு அப்படின்னா இதுதான் பெரியவா. வேடிக்கை என்னன்னா, பரணிதன் சொல்றாப்புல, நான் பண்ணினாலும் 100 ரூபாயா இருக்கு, என் மூலியமா யாரானும் பண்ண சொன்னாலும் 100 ரூபாயா இருக்கு அப்படின்னு அவர் ஆச்சரியப்படுவார். இப்படி தொடர்ந்து இந்த அனுகிரகம் மழையா பொழிஞ்சுட்டு இருக்கு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். பிடித்த 10 உம்பர்கட்கு அரசே ஒழிவர நிறைந்த யோகமே ஊற்றையேன் தனக்கு வம்பன பழுத்து என் குடிமுழுது ஆண்டு வாழ்வு அற வாழ்வித்த மருந்தே செம்பொருள் துணிவே சீருடைக்கழலே செல்வமே சிவபெருமானே எம் பொருட்டு உன்னை சிக்கனப் பிடித்தே எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே
விடை விடாது உகந்த விண்ணவர் கோவே வினயனேனுடைய மெய்ப்பொருளே முடைவிடாது அடியேன் மூத்தர மண்ணாய் முழுப்புழு குரம்பயிற்கிடந்து கடைபடா வண்ணம் காத்து எனை ஆண்ட கடவுளே கடவுளே கருணைமா கடலே இடைவிடாது உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே இடைவிடாது உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கு எழுந்து அருளுவது எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே அன்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே பொய்மையே பெருக்கி பொய்மையே பெருக்கி பொய்மையே பெருக்கி பொழுதினை சுருக்கும் பொய்மையே பெருக்கி பொழுதினை சுருக்கும் புழுத்தலை புலையனேன் தனக்கு செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த செல்வமே சிவபெருமானே செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த செல்வமே சிவபெருமானே இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் இம்மையே உன்னை சிக்கன
சிக்கன பிடித்தே எங்கெழுந்து அருளுவது இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தே எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே அருளுடை சுடரே அழிந்ததோர் கணியே அருளுடை சுடரே அழிந்ததோர் கனியே பெருந்திரள் அருந்தவர்க்கு அரசே பொருளுடை கலையே புகழ்ச்சியை கடந்த போகமே யோகத்தின் பொலிவே தெருளிடத்து அடியார் சிந்தையுள் புகுந்த செல்வமே சிவபெருமானே இருளிடத்து உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே ஒப்பு உனக்கு இல்லா ஒருவனே அடியேன் உள்ளத்துள் ஒளிர்கின்ற ஒளியே மெய்ப்பதம் அறியா வீரிலியேற்கு விழுமியது அளித்ததோர் அன்பே செப்புதற்கு அரிய செழுஞ்சுடரு மூர்த்தி செல்வமே சிவபெருமானே எய்ப்பிடத்து உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே அறவையேன் மனமே கோயிலாக் கொண்டு ஆண்டு அளவிலா ஆனந்தம் அருளி பிறவி வேறறுத்து என் குடிமுழுது ஆண்ட பிஞகா ஆண்ட பிஞகா பெரியயம் பொருளே திறவிலே கண்ட காட்சியே அடியேன் செல்வமே சிவபெருமானே இரவிலே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே பாச வேறறுக்கும் பழம்பொருள் தன்னை பற்றுமாறு அடியனேற்கு அருளி பூசனை உகந்து என் சிந்தையுட்புகுந்து பூங்கழல் காட்டிய பொருளே தேசுடை விளக்கே செழுஞ்சுடரு மூர்த்தி செல்வமே சிவபெருமானே ஈசனே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே அத்தனே அண்டரு அண்டமாய் நின்ற ஆதியே யாதும் ஈரில்லா சித்தனே
பத்தரு சிக்கனப் பிடித்த செல்வமே சிவபெருமானே, பித்தனே எல்லா உயிருமாய்த் தழைத்து பிழைத்து அவை அல்லையாய் நிற்கும் எத்தனே உன்னைச் சிக்கனப் பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சால பரிந்து பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சால பரிந்து நீ பாவியேனுடைய ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி உலப்பிலா ஆனந்தமாய தேனினைச் சொரிந்து புறம் புறம் திரிந்த செல்வமே சிவபெருமானே, தேனினைச் சொரிந்து புறம் புறம் திரிந்த செல்வமே சிவபெருமானே, யான் உனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன், யான் உனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது யான் உனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே நாம் புன்புலால் யாக்கை புரை புரை கனிய பொன்னடுங் கோயிலா புகுந்து என்பலாம் உருக்கி எளியாய் ஆண்ட ஈசனே மாசிலாமணியே, துன்பமே பிறப்பே இறப்பொடு மயக்காம் தொடக்கலாம் அறுத்தனர் ஜோதி, இன்பமே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே, இன்பமே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே நாம் ஆனா திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன்
அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.